تاریخ انسانیت کا افق صدیوں نہیں بلکہ ہزارہ برسوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس زمین نے اقتدار کے وہ مناظر دیکھے ہیں جہاں عظیم بادشاہ اٹھے، سلطنتیں قائم ہوئیں اور پھر وقت کی گرد میں بکھر گئیں، مگر اس طویل تاریخ میں ایک سلسلہ ایسا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوا، ایک ایسی زنجیر جو پہلے انسان سے شروع ہو کر آخری نبی پر آ کر مکمل ہوئی۔ یہ وہ نورانی قافلہ ہے جس نے ہر دور میں انسان کو اس کے مقصد حیات سے آشنا کیا۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کی ہدایت کے لیے 12,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ ہر زمانے میں، ہر قوم اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا آیا۔ تاہم قرآن مجید میں اللہ نے حکمت کے تحت صرف 25 انبیاء کے اسماء گرامی ذکر فرمائے۔ اس انتخاب میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور کیا تم ان برگزیدہ ہستیوں کی حیات طیبہ کے اسرار جاننے کے لیے تیار ہو؟ داستان کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب زمین پر انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، چاروں طرف خاموشی طاری تھی، یا پھر جنات کی شورش اور فتنہ انگیزیاں تھیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے پوری کائنات کی سمت بدل دی۔ ارشاد ہوا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کا وجود منصہ شہود پر آیا اور انہیں جنت کی پاکیزہ فضا میں سکونت عطا کی گئی۔ مگر انسان تنہائی کے ساتھ نہیں جی سکتا تھا، اس لیے اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تاکہ ان کا دل سکون پا سکے اور رفاقت کا حسن مکمل ہو۔ جنت کی بے شمار نعمتیں ان دونوں کے لیے مباح تھیں سوائے ایک درخت کے۔ صاف حکم دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ مگر وہ ازلی دشمن ابلیس، جو انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا چکا تھا، طاقت کے بل پر نہیں بلکہ وسوسوں کے جال سے حملہ آور ہوا۔ اس نے قسمیں کھا کر خود کو خیر خواہ ظاہر کیا اور لافانی بادشاہت کے خواب دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، وہ بھول گئے اور وہ پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی نوالا حلق سے اترا، جنت کا لباس اتر گیا اور حقیقت پوری شدت سے سامنے آ گئی۔ اسی لمحے انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور رب کے حضور جھک گئے۔ عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً برباد ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ انسانیت کی پہلی توبہ تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے توبہ قبول فرما لی، مگر تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ حکم ہوا کہ اب زمین پر اتر جاؤ۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ یعنی موجودہ سری لنکا یا بر صغیر کے پہاڑوں پر اترے، جبکہ اماں حوا جدہ کے مقام پر۔ ذرا تصور کرو اس تنہائی کا، ایک نئی دنیا، انجان راستے، نہ کوئی گھر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مددگار۔ جنت کی راحتوں سے نکل کر وہ کانٹوں اور پتھروں والی زمین پر آ گئے تھے، دل میں جدائی کا کرب اور رب کی ناراضگی کا خوف لیے۔ یہیں سے حضرت آدم علیہ السلام کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ انہوں نے زمین پر پہلا گھر تعمیر کیا، کھیتی باڑی سیکھی، پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانا سیکھا۔ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ سبق دیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک طویل عمر کے بعد ان کی وفات کا لمحہ آ پہنچا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو زمین پر توحید کے ماننے والے موجود تھے، مگر ان کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے کس طرح دوبارہ انسانوں کو اپنے جال میں الجھایا، اور وہ کون تھا جسے تاریخ نے دوسرا آدم کہا؟ پھر تاریخ کا ورق پلٹا اور ایک نئی جلیل القدر ہستی جلوہ گر ہوئیں جنہیں قرآن حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہ نبی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، لوگوں کو لکھنے کا ہنر سکھایا۔ وہ صرف عبادت گزار نہیں تھے بلکہ کائنات کے اسرار پر غور و فکر کرنے والے تھے۔ مگر ان کے عہد میں ایک خاموش مگر خطرناک تبدیلی جنم لینے لگی تھی۔ انسان آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف مائل ہونے لگا اور یوں ایک نئے امتحان کا آغاز ہوا۔ گناہ تو موجود تھے، مگر اس وقت تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عام نہیں ہوا تھا۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے
تو شیطان نے انسانیت کے لیے اپنا سب سے خطرناک دام بچھایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت کے دھوکے سے شروع ہوئی۔ اس دور میں 5 نہایت صالح اور نیک لوگ تھے: ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ جب یہ سب وفات پا گئے تو ان کی قوم غم سے نڈھال ہو گئی۔ اسی موقع پر شیطان ایک خیر خواہ کے روپ میں سامنے آیا اور کہا، تمہیں نیک لوگوں سے بے حد محبت کرتے تھے نا، کیوں نہ ان کی یادگاریں بنا لو، ان کے مجسمے تراش لو، تاکہ جب انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ بات دل کو لگی، لوگوں نے مجسمے بنا لیے۔ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف یادگار سمجھتے تھے۔ مگر جب وہ نسل ختم ہو گئی اور نئی نسل آئی تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا تو ان سے مدد مانگتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے۔ یوں زمین پر پہلی مرتبہ شرک کا اندھیرا پھیل گیا۔ زمین فساد سے بھر گئی، طاقتور کمزور کو روندنے لگا، بے حیائی عام ہو گئی، ظلم معمول بن گیا۔ ایسے گھپ اندھیرے میں اللہ نے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا جنہیں شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کا مشن نہایت کٹھن تھا کیونکہ ان کی قوم انتہائی ہٹ دھرم اور ظالم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ مگر جواب میں انہیں کیا ملا؟ طنز، تمسخر اور پتھر۔ وہ مسلسل سمجھاتے رہے کہ تمہاری یہ اونچی عمارتیں، تمہارا یہ فخر، تمہاری یہ جھوٹے معبود سب مٹنے والے ہیں۔ اچانک شہر کے بیچ ایک عجیب منظر بن گیا۔ ایک ایسی خشک زمین جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، وہاں لکڑیوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ یہ منظر شہر والوں کے لیے ایک مذاق بن گیا۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کر ہنستے ہوئے آتے، تانے دیتے اور کہتے، دیکھو نبی اب بڑھئی بن گیا ہے، کیا یہ کشتی اس سوکھی زمین پر چلے گی؟ مگر پھر وہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ پانی آسمان سے صرف برسا نہیں بلکہ ٹوٹ پڑا، اور صرف اوپر سے نہیں، زمین کے سینے کو چیرتا ہوا نیچے سے بھی ابلنے لگا۔ جن لوگوں کو اپنے مضبوط گھروں پر ناز تھا وہ اب اپنی چھتوں پر پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ شہر جو کچھ لمحے پہلے روشنیوں اور قہقہوں سے گونج رہا تھا اب چیخوں اور آہوں میں ڈوب چکا تھا۔ پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، محلات غرق ہو گئے، بازار ڈوب گئے، اور سب سے بڑھ کر انسان کا غرور ڈوب گیا۔ ایک طرف پہاڑ کی چوٹی پر ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو آخری بار پکار رہا تھا، اور دوسری طرف وہ لکڑی کی کشتی جسے کبھی دیوانگی کہا گیا تھا آج وہی واحد جائے پناہ بن چکی تھی۔ زمین کو ناپاکی سے پاک کر دیا گیا، تمام نافرمان ہلاک ہو گئے۔ مہینوں بعد پانی اترا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے تو وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ پرانی دنیا اپنے گناہوں کے بوجھ تلے غرق ہو چکی تھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ آج روئے زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ مگر کیا انسان نے اس ہولناک عذاب سے سبق سیکھا؟ کیا آنے والی نسلیں سنبھل گئیں؟ نہیں۔ وقت گزرتا رہا، نسلیں بڑھتی گئیں، اور انسان ایک بار پھر سرکشی کی راہ پر چل پڑا۔ اس بار طاقت کا نشہ اس کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ ریگستانوں میں بسنے والے کچھ لوگ اتنے زور آور ہو گئے کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانے لگے۔ وہ اپنے قد و قامت اور قوت پر اترانے لگے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ قوم عاد تھی جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، مگر انہوں نے انکار کیا۔ سرکشی بڑھتی گئی، باغات ویران ہونے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے افق پر ایک سیاہ بادل ابھرتا دیکھا۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، یہ ہمیں بارش دے گا، لانے والا ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بادل رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا پیغمبر تھا۔ پھر وہ عذاب آیا جسے قرآن نے رہ سرسر کے نام سے بیان کیا ہے۔ یہ ایسی تیز، یخ بستہ، چیختی ہوئی آندھی تھی جو ہر شے کو چیر کر رکھ دینے والی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہی۔ ذرا سوچو، ایک لمحے کی شدید آندھی انسان کے قدم اکھاڑ دیتی ہے، تو اگر یہی طوفان 8 دن اور 7 راتیں تھمنے کا نام نہ لے تو کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی؟ قوم عاد جس قوت پر نازاں تھی وہی قوت ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی اور وہ نام و نشان کے بغیر مٹا دیے گئے۔ ان کے بعد وہ قوم ابھری جنہوں نے ایک زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
قوم समूद। आद की तबाही के बाद वादी हिज्र यानी मौजूदा मदाइन सालेह में समूद ने डेरे डाले। ये लोग फने तामीर में यकता थे। वो सिर्फ इमारतें नहीं बनाते थे बल्कि पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर महल्लात खोद लेते थे। उन्हें गुमान था कि अगर कभी कोई आफत आई तो ये चट्टानें उन्हें बचा लेंगी। अल्लाह ने इन्हीं में से एक बावकार इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम समूद ने जिद और गुरूर में हजरत सालेह को चैलेंज कर दिया। कहने लगे, ऐ सालेह, अगर तुम सच्चे हो तो इस ठोस चट्टान से हमारे सामने एक जिंदा हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये एक नामुमकिन मुतालबा था। पत्थर से जान कहाँ जन्म लेती है, मगर नबी का सहारा अल्लाह होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चट्टान शक हुई और सबकी आंखों के सामने अल्लाह की कुदरत से एक शानदार ऊंटनी नमूदार हो गई। ये अल्लाह की खुली निशानी थी। हजरत सालेह ने तंबीह की कि ये अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार इसे नुकसान न पहुंचाना। एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम पानी लोगे। कुछ अरसा वो खौफ के आलम में रहे, मगर फिर उनके दिलों में छुपा हुआ शैतान जाग उठा। चंद सरकश और बदबख्त लोगों ने साजिश रचाई। इनका सरदार क़िदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और अल्लाह की निशानी इस मासूम ऊंटनी की कूंचें काट डाली और इसे बेरहमी से हलाक कर दिया। फिर अकड़कर हजरत सालेह से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो हम पर अजाब ले आओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आंखों में आंसू लिए अपनी कौम को देखा और बस इतना कहा, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो। ये एक ऐसा वादा है जो हरगिज झूठा नहीं होगा। यूं 3 दिन की मोहलत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह। दिलों में खौफ उतर आया, मगर तौबा की तौफीक न मिली। चौथे दिन की सुबह सूरज निकला तो न आसमान से पत्थर बरसे, न आंधी चली, बस एक हौलनाक चीख, एक तबाह कुन सदा आई, ऐसी आवाज जिसने उनके कलेजे फाड़ दिए। वो अपने ही तराशे हुए मजबूत घरों के अंदर औंधे पड़े रह गए और हलाक हो गए। आज भी जब कोई मदाइने सालेह जाता है तो वो वीरान घरों की खामोश दीवारें गवाही देती हैं कि अल्लाह की गिरफ्त कितनी सख्त होती है। अब तारीख एक नए मोड़ पर आने वाली थी। अब तक अंबिया आते थे और एक खास कौम तक महदूद रहते थे, मगर अब अल्लाह एक ऐसी हस्ती को पैदा फरमाने वाला था जो किसी एक कौम का नहीं बल्कि एक पूरी उम्मत का बाप बनने वाला था। एक ऐसा नौजवान जो अकेला ही पूरी कायनात के बातिल निजाम से टक्कर लेने वाला था। ये थे खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को हक की नसीहत की। अल्लाह ताला ने उन्हें नमरूद जैसे जाबिर बादशाह के मुकाबले में सुरखरू फरमाया। कुरान मजीद सूरह बकरा की आयत 258 में बयान करता है, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में झगड़ा किया, इस गुरूर में कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दे रखी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत वक़ार से फरमाया, मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम अगर ताकत रखते हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दो। बस ये सुनना था कि वो काफिर शशदर रह गया। उसके पास कोई जवाब न था और उसकी दलील वहीं दम तोड़ गई। फिर वो दिन आया जब सालाना मेला लगा और पूरी कौम शहर से बाहर निकल गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा बुतखाने में दाखिल हुए। वहां छोटे बड़े बेशुमार बुत सजे हुए थे। आपने कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके सब बुत तोड़ डाले। सिर्फ सबसे बड़े बुत को बाकी रखा और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो शहर में कोहराम मच गया। हर तरफ शोर था कि हमारे माबूदों के साथ ये क्या कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान का नाम सुना था, उसे इब्राहीम कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। हजारों लोग जमा थे। सवाल हुआ, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से फरमाया, शायद इस बड़े बुत ने किया हो, इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये सुनकर सब लाजवाब हो गए। वो जानते थे कि ये बुत बोलने की ताकत नहीं रखते। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि ये महज बेजान पत्थर हैं, मगर गुरूर और जिद ने उन्हें हक कबूल करने न दिया। आखिरकार फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरतनाक सजा दी जाए। ऐलान हुआ, इसे आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। हुक्म जारी हुआ कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए।
तारीख और तफासीर बताती हैं कि कई दिन तक पूरी कौम ने लकड़ियां जमा की, मंजनीक चलाई गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दहकती हुई आग में फेंक दिए गए। मगर इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग सर्द हो गई, शोले बुझ गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकल आए। ये मंजर देखकर सब दंग रह गए। उनके माबूदों की बेबसी और अल्लाह की कुदरत सबके सामने अयां हो गई। मगर नमरूद का तकब्बुर और बढ़ गया। उसने कहा, ये सब जादू है। इस अजीम मोजज़े के बावजूद कौम ईमान न लाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का फैसला किया। उन पर सिर्फ उनकी अहलिया सारा और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। यहाँ से रास्ते जुदा हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सद्दूम की बस्ती यानी बहरे मुर्दार के करीब नबी बनाकर भेजा। वो कौम तारीख की बदतरीन बेहयाई में मुब्तला थी। हम जिन्स परस्ती उनका मामूल बन चुकी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वो अपनी ख्वाहिशात में अंधे हो चुके थे। आखिरकार अल्लाह ने उस बस्ती को ज़मीन से उठाकर उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश बरसा दी। ये एक और इबरतनाक अंजाम था। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की जानिब आ गए। बुढ़ापा आ चुका था, औलाद की कोई उम्मीद न थी, मगर अल्लाह ने उनके सब्र का सिला अता किया। उनकी दूसरी ज़ौजा हाजरा के बतन से एक खूबसूरत बेटा अता हुआ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अभी खुशी की लज्जत पूरी तरह नसीब भी न हुई थी कि एक और सख्त इम्तिहान आ गया। हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और शीरख्वार बच्चे को मक्का के बेआबो गया सहरा में छोड़ आओ। एक बूढ़ा बाप अपने जिगर के टुकड़े को ऐसी जगह छोड़ाया जहां न पानी था न साया, सिर्फ अल्लाह का हुक्म था और सरे तस्लीम खम। इसी वीरान सहरा में जमजम का चश्मा फूटा और मक्का आबाद हुआ। मगर सबसे कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, और नबी का ख्वाब वही होता है। उन्होंने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए। जैसा हुक्म मिला है वैसा ही कर गुजरिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। मिना के मैदान में बाप ने बेटे को उल्टा लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि मोहब्बत हायल न हो जाए। छुरी चलाई गई, मगर अल्लाह को खून मकसूद न था, इताअत दरकार थी। छुरी ने असर न किया। इसी लम्हे अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेज दिया और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। यही वो अजीम कुर्बानी है जिसकी याद हम हर साल ईद के दिन मनाते हैं। फिर बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह के घर खाना काबा की तामीर की। अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये इताअत और कुर्बानी इस कदर पसंद आई कि बुढ़ापे में उन्हें एक और बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। उनकी पहली अहलिया सारा के बतन से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यूं नबुव्वत की दो शाखें वजूद में आईं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले थे, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इसराइल के तमाम अंबिया मबूस हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का बंदा। इन्हीं की औलाद बनी इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और उनमें एक बेटा ऐसा था कि जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। मगर भाइयों के दिलों में उसके लिए हसद की आग भड़क रही थी। एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जो एक शहजादे को गुलाम बना दे और फिर उसी गुलाम को बादशाही तक पहुंचा दे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से जंगल ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और बाप के पास एक कमीज ले आए जिस पर झूठा खून लगा हुआ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये फरेब है, मगर उन्होंने तारीख साज जुमला कहा, बस खूबसूरत सब्र ही मेरा सहारा है। इधर कुएं की तारीकी में नन्हे यूसुफ तन्हा थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। एक काफिला गुजरा, पानी निकालने के लिए डोल डाला गया और यूसुफ को बाहर निकाल लिया गया, मगर आज़ादी न मिली। उन्हें मिस्र के बाजार में चंद दिरहमों के एवज एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक नबी का बेटा जो शहजादा बनने के लायक था, अब एक अजनबी मुल्क में गुलाम था। मगर अल्लाह की तदबीर देखिए, उन्हें मिस्र के अजीज ने खरीद लिया और अपने महल में ले आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल हुस्न अता फरमाया।
ऐसा हुस्न कि जुलेखा अपनी नीयत पर काबू न रख सकी। उसने गुनाह की दावत दी, दरवाजे बंद कर दिए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पुकारा, माज़अल्लाह, ये अल्लाह के हुजूर गुनाह है। वो भागे, कमीज पीछे से फट गई, मगर वो पाक दामन रहे। दुनिया के ज़ाहिरी इंसाफ ने मगर उन्हें मुजरिम ठहराकर कैद खाने में डाल दिया। कैद की कोठड़ी में कई साल गुजर गए, मगर जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। वक्त के बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। उन्होंने जेल ही से ख्वाब की ऐसी ताबीर बयान की कि बादशाह हैरान रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा किया गया, मगर अब वो कैदी नहीं रहे थे, बल्कि मिस्र के खजाने के निगरान और वजीर बन चुके थे। फिर वो वक्त आया जब कहत पड़ा और वही भाई जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था, अनाज मांगने फकीर बनकर उन्हीं के दरबार में आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो उन्हें न पहचान सके। जब हकीकत खुली तो भाई शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उन्हें यकीन था कि अब बदला लिया जाएगा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमाए। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई, पूरा खानदान मिस्र मुंतकिल हो गया और यूं बनी इसराइल की तारीख केनान से मिस्र तक जा पहुंची। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस अजीम किस्से के बाद आइए अब जिक्र करें सब्र के एक और बादशाह का। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है तो जरा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डाल लीजिए। वो अल्लाह के निहायत महबूब बंदे थे। बेशुमार माल और दौलत, बड़े बड़े मवेशियों के रेवड़, खेत, बागात और एक खुशहाल भरा हुआ खानदान। दुनिया की हर नेमत उन्हें हासिल थी। शैतान ने अल्लाह से कहा कि अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। अगर ये नेमतें छीन ली जाएं तो वो नाशुक्री पर उतर आएगा। यूं आजमाइश का आगाज हुआ। एक एक करके सारा माल तबाह हो गया, जानवर मर गए, घर की छत गिरी और सारी औलाद शहीद हो गई। मगर हजरत अय्यूब की जबान पर शिकवा ना आया, बस यही फरमाया कि ये सब अल्लाह का था और अल्लाह ने ले लिया। फिर दूसरी आजमाइश आई, जिस्मानी बीमारी की। उनके जिस्म पर ऐसे जख्म और फोड़े निकल आए कि लोग उनके पास बैठने से घबराने लगे। सब ने साथ छोड़ दिया सिवाय एक वफादार बीवी के। बरसों तक वो कूड़े के ढेर पर बैठे रहे, मगर जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। जब इम्तिहान मुकम्मल हो गया तो उन्होंने आजिज़ी से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपना पांव जमीन पर मारो। वहां से ठंडे पानी का चश्मा फूट पड़ा। गुस्ल किया तो बीमारी खत्म हो गई, जवानी लौट आई और अल्लाह ने उनका माल और औलाद पहले से दुगनी करके वापस अता फरमा दी। ये सब्र करने वालों का अंजाम है। इसके बाद जिक्र आता है खतीब अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का, जो मदियन की बस्ती की तरफ भेजे गए थे। वो लोग ताजिर थे, मगर बेईमानी उनकी आदत बन चुकी थी। देते वक्त नाप तोल में कमी और लेते वक्त पूरा पूरा, हत्ता के रास्तों में बैठकर लोगों को डराना भी उनका मामूल था। हजरत शुएब ने मोहब्बत से समझाया कि नाप तोल में कमी ना करो और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, मगर वो बाज ना आए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से भी खर्च ना करें? जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का अजाब बादल की सूरत में आया। लोग समझे ठंडी छांव मिल गई है, सब उसके नीचे जमा हो गए। मगर अचानक इस बादल से आग बरसने लगी और ज़मीन एक शदीद ज़लज़ले से हिल उठी। यूं सब के सब हलाक हो गए। फिर हम मिस्र की सरजमीन पर पहुंचते हैं, जहां बनी इसराइल, जो कभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे, बदतरीन ग़ुलाम बना दिए गए थे। उन पर कोड़े बरसाए जाते और उनके बेटों को पैदा होते ही ज़बह कर दिया जाता। ये जुल्म फ़िरौन का था, जिसने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत ख़त्म कर देगा। एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए लकड़ी के संदूक में रखा और उसे दरियाए नील के हवाले कर दिया। अल्लाह की शान देखिए कि लहरें उस संदूक को फ़िरौन के महल तक ले गईं। जिस बच्चे को कत्ल करना चाहता था, अल्लाह ने उसी बच्चे को उसी के खर्च पर उसी की गोद में पलवा दिया। यही बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पले बढ़े। फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा और कोहे तूर पर कलीमुल्लाह का शरफ अता फरमाया।
उन्होंने फ़िरौन के दरबार में जाकर हक का ऐलान किया। मुकाबला हुआ, जादूगरों की रस्सियां सांप बनकर दौड़ने लगीं, मगर जब मूसा ने अल्लाह के हुक्म से लाठी डाली तो वो एक अजीम अजदहा बन गई और सब जादू निगल गई। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। आखिरकार बनी इसराइल को लेकर समंदर के किनारे पहुंचे, जहां एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ फ़िरौन का लश्कर था। मूसा ने लाठी मारी तो समंदर फट गया, रास्ता बन गया और बनी इसराइल गुजर गए, मगर फ़िरौन अपने गुरूर के साथ समंदर में डूबा और हमेशा के लिए हलाक हो गया। आखिर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जो इब्तिदा में एक गुमनाम चरवाहे थे। जालूत जैसे ताकतवर दुश्मन के सामने उन्होंने अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ एक पत्थर फेंका जो सीधा उसके माथे पर लगा। यूं गुरूर, ताकत और जुल्म सब ज़मीन बोस हो गए। ये तमाम वाक़यात हमें यही सबक देते हैं कि सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा करने वालों के लिए आखिरकार कामयाबी ही मुक़द्दर बनती है। तालूत की तारीफें होने लगी, मगर यही वो दौर था जब ताकत और ईमान का फर्क खुलकर सामने आने लगा। तालूत के दिल में शक ने जगह बना ली और ये शक आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक ख्याल में बदल गया। उसने कई मर्तबा खुद को समझाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, मगर हसद ऐसा जहर है जो अक्ल को भी अंधा कर देता है। एक रात उसके दिल में ये बात बैठ गई कि अगर दाऊद जिंदा रहे तो कल तख्त उसका नहीं रहेगा। यही ख्याल उसके दिल की सख्ती का सबब बन गया। अगली सुबह जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो फिजा में गैर मामूली तनाव महसूस हो रहा था। बादशाह के हाथ में भरचा था और आंखों में वो आग थी जो पहले कभी नजर न आई थी। बगैर कुछ कहे तालूत ने भरचा फेंक दिया। वो हवा को चीरता हुआ सीधा दीवार में जा लगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन झुक गए। अगर अल्लाह उनके साथ ना होता तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाता। वो फौरन वहां से निकल गए और महल सुन्नाटे में डूब गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ी इलाकों में जा ठहरे और वहीं से अदलो इंसाफ का सिलसिला शुरू किया। दूर दराज इलाकों से लोग उनके पास फैसले करवाने आते। गांव के नौजवान उनसे हथियार बनवाते, किसान अपने औजार दुरुस्त करवाते और झगड़ों के फैसले उनके सामने पेश होते। कुरान ने साफ अल्फाज में जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और हिकमत अता फरमाई। जब कौम ने उन्हें कबूल किया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 40 बरस तक कायम रही। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता फरमाई। अल्लाह के हुक्म से हफ्ते का एक दिन सिर्फ इबादत और ज़िक्र इलाही के लिए मखसूस किया गया था। शुरू में लोग इस हुक्म की कद्र करते थे। इस दिन बाजार बंद रहते और घरों में ज़बूर की तिलावत होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को लगा कि ये दिन उनकी तिजारत के लिए नुकसानदेह है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। ये नाफरमानी हद से बढ़ गई और कुरान में आया कि अल्लाह ने उन्हें जलील व ख्वार बंदरों में बदल दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए। उन्होंने अल्लाह से ऐसी बादशाहत की दुआ की जो उनके बाद किसी और को ना मिले, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अजीम सल्तनत अता हुई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हवा उनके ताबे थी, जिन्नात और शयातीन उनके हुक्म पर काम करते थे और उन्हें परिंदों और जानवरों की बोली समझने की सलाहियत अता की गई थी। एक मर्तबा वो अपने अजीम लश्कर के साथ गुजर रहे थे कि चींटियों की वादी आई। एक नन्ही चींटी ने अपनी कौम को खबरदार किया कि कहीं सुलेमान और उनका लश्कर उन्हें बेखबरी में कुचल न दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुन ली और मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबा की मलिका बल्कीस का मशहूर वाक़या भी इसी दौर में पेश आया, जब उसका तख्त पलक झपकते यमन से यरूशलेम मंगवा लिया गया और वो समझ गईं कि ये दुनियावी बादशाहत नहीं बल्कि नबूवत है। चुनाचे वो ईमान ले आईं। आखिरकार हर उरूज को ज़वाल और हर जिंदगी को मौत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे कि इसी हालत में उनका विसाल हो गया। उनके बाद वो अजीम सल्तनत बिखर गई और बनी इसराइल दोबारा गुमराही का शिकार हो गए। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतपरस्ती शुरू कर दी। इस दौर में अल्लाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत यसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर बहुत कम लोग ही नसीहत कबूल कर सके। कौम की आंखों पर पट्टी बंधी रही। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उन्हें नेनवा, मौजूदा इराक के 1 लाख लोगों की तरफ भेजा गया। कौम ने बात नहीं मानी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस हो गए।
غصے اور اداسی کی حالت میں اللہ کے وعدہ و حکم کا انتظار کیے بغیر وہ بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ ان پر تنگی نہیں کرے گا، اس لیے وہ بغیر کشتی کے سمندر میں روانہ ہو گئے۔ سمندر کے بیچ میں ایک طوفان آیا۔ ملاحوں نے کہا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اندازہ لگایا گیا تو نام حضرت یونس کا نکلا۔ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اب منظر دیکھیے، گہرا سمندر، رات کا اندھیرا اور اوپر سے طوفان۔ پانی میں گرتے ہی اللہ نے ایک بڑی مچھلی ویل کو حکم دیا کہ انہیں نگل لے، مگر گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، یہ میرا مہمان ہے۔ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور گہرائی میں حضرت یونس نے وہ تاریخی دعا مانگی جس نے عرش کو ہلا دیا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً جاہلوں میں سے ہوں۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور وہ انہیں صحیح سلامت ساحل پر لے آئی۔ ان کی قوم نے توبہ کر لی اور 1,00,000 لوگ ایمان لے آئے۔ وقت کا سفر آگے بڑھتا ہے اور ہم پہنچتے ہیں بیت المقدس، یروشلم۔ ہیکل سلیمانی میں ایک بوڑھا شخص عبادت کر رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، بال سفید ہو گئے اور اولاد کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ بی بی مریم علیہ السلام کے کفیل تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس موسم کے مخالف پھل رکھے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل۔ انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ جواب ملا اللہ کی طرف سے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس لمحے حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان اور امید جاگ اٹھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مگر میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، مجھے ایک وارث عطا فرما۔ فرشتوں نے آواز دی، مبارک ہو، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جو پاک باز، نرم دل اور بچپن ہی سے حکمت والے تھے۔ یہ وہ معجزہ نما واقعہ تھا جس کے لیے پوری کائنات منتظر تھی۔ بنی اسرائیل کے سلسلے کا آخری چراغ بی بی مریم علیہ السلام جو کنوانی اور پاک دامن تھیں۔ ایک دن جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے۔ مریم ڈر گئیں۔ جبرائیل نے کہا، میں اللہ کا پیغامبر ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور قوم کے سامنے آئیں۔ لوگوں نے دیکھا تو اعتراض کیا، اے مریم، یہ کیسا عمل ہے؟ مگر مریم خاموش رہیں اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچے نے بولنا شروع کیا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں وہ معجزات عطا کیے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ وہ مٹی سے پرندے بناتے، پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے حقیقت میں پرندے بن کر اڑ جاتے۔ پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں پر ہاتھ پھیرتے تو شفا پاتے، اور سب سے بڑھ کر قبر پر کھڑے ہو کر کہتے، قبض اللہ، اٹھ جا، تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جاتا۔ افسوس کہ بنی اسرائیل کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ کھلی نشانیاں جادو قرار دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کا منصوبہ بنایا۔ سپاہی انہیں گرفتار کرنے پہنچے، مگر اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تاکہ دجال کے فتنے کو ختم کریں اور حق کا بول بالا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد دنیا پر تقریباً 600 سال تک خاموشی چھا گئی۔ کوئی نبی نہیں آیا۔ دنیا جہالت، شرک اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ انسانیت سسک رہی تھی۔ کعبہ بتوں سے بھر چکا تھا، مگر اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جو بنیاد رکھی تھی وہ اب تک قائم تھی۔ سب سے پہلے دعا کی گئی تھی کہ اے اللہ، ان میں سے ایک رسول بھیج، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر مقررہ دن مکہ کی بنجر وادی میں وہ آفتاب طلوع ہوا جس کے لیے یہ کائنات تیار کی گئی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے، والد کا سایہ سر پر نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد والدہ بھی رخصت ہو گئیں اور دادا بھی چل گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے سہاروں سے الگ کر دیا تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے سہارے پر پلے۔ 40 سال تک مکہ کے لوگ انہیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کا دل نہیں دکھایا اور امانت میں خیانت نہیں کی۔ دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب تنہائی میں جبریل امین آئے اور پہلی آواز اقرا دی۔ یہ صرف ایک آیت نہیں تھی، یہ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی تھی۔
وہ جو امی اور انپڑھ تھے، اللہ نے ان کے سینے میں وہ علم اتار دیا جو اولین اور آخرین کے پاس نہیں تھا۔ لیکن یہ تاج نبوت پھولوں کا بستر نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ کی تبلیغ شروع کی، پورا مکہ دشمن بن گیا۔ وہ لوگ جو پہلے صادق کہتے تھے، آج جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے۔ طائف کے بازاروں نے انہیں پتھر مارے گئے، ان کا مبارک جسم لہو لہان ہو گیا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اجازت دو تو انہیں پیس دوں، مگر وہ رحمت العالمین تھے۔ فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، عذاب نہیں۔ شاید ان کی نسلوں سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ انہوں نے پیٹھ پر پتھر برداشت کیے، اپنے اہل خانہ کے جنازے اٹھائے، جنگوں میں اپنے مبارک دانت شہید کیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ آج ہم تک کلمہ پہنچ سکے۔ پھر وہ دن آیا جب وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ 10,000 صحابہ کا لشکر ساتھ تھا۔ وہ سر جھکائے اونٹنی پر سوار تھے۔ آج بدلہ لینے کا دن تھا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام والی سنت زندہ رکھی۔ فرمایا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ وہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اپنی چھڑی سے وہ بت گرائے جو صدیوں سے وہاں جمے ہوئے تھے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حضرت ابراہیم کا گھر دوبارہ پاک ہو گیا۔ پچھلے انبیاء کو اللہ نے وقت کے معجزے دیے تھے، موسیٰ کا عصا، عیسیٰ کے معجزات، صالح کی اونٹنی، وہ سب وقت کے ساتھ گزر گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا، قرآن مجید۔ آج بھی اگر آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کھولیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو اس آخری نبی کے دل پر نازل ہوئے تھے۔ یہ مقام حجۃ الوداع کا میدان تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر پوچھا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ سب صحابہ نے پکارا، جی ہاں، آپ نے حق پہنچا دیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب رفیق اعلیٰ کا بلاوا آیا۔ مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حقیقت واضح کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ وہ دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے درود میں اور ہماری آذانوں میں زندہ ہیں۔